이번에는 그 전면에 이어 강의 계속해 드리도록 합니다. But leisure time has never been that important to Carter. 그러나 그 여유 있는 시간, 그 쉴 수 있는 시간은 카트에게는 뭐 그렇게 중요하지가 못했다. If he and Rosalind, having written no fewer than 6 books between them since 1981, are giving their word processors a rest for a while, both still teach Sunday school whenever they are home. 이제 만약에 그와 그 로잘린이 having written no fewer than 6 books between them, 그들 사이에 그러니까 둘이서 81년도 이후에 6권 이상을 썼다고 소리죠. 6권 이상을 쓴 후에 쓴 거로 if he and Rosalind are giving 이렇게 걸리는 거죠. 그들의 word processors, 그 지금 그 word processor에 잠시 동안에 그 휴식을 준다. 즉 요새는 그 word processor로다가 그 원고 치는 일을 안 한다. 이제 그 소리죠. 그 word processor에 그 어느 정도 그 휴식을 주고 있을지라도 both still teach Sunday school whenever they are home. 그들이 이제 집에만 돌아오면은 외국에 나가 있다 언제라도 집에만 오면은 일요학교에 가서 공부를 가르친다. And both periodically don their carpenter's aprons, pack up their hammers, saws and chisels, and travel to the South Bronx or Philadelphia, or next year Tijuana, Mexico, to help build low-cost housing. 그리고 그 두 사람은 periodically 주기적으로 아주 계속해서 그 주기적으로란 소리죠. don their carpenter's aprons. 그들의 그 목수가 그 앞에 치는 그 앞치마. welder's apron. 그러면은 그 용접공이 입는 그 앞치마를 갖다 apron이라고 그러죠. 그들은 그들의 그 목수의 그 apron을 입고 don은 입는다 소리죠. pack up, 쌓는다. 짐을 꾸린다. 그들의 hammers, 망치와 saws, 톱, 그리고 chisels, 그 끌, 이것들을 싸가지고는 and travel to the South Bronx, 남부 브롱스로다가 여행을 간다. 오 필라델피아로 가든가 내년에는 또 멕시코 티후아나로 가서 뭘 하기 위해서 그걸로 트래블 하느냐? To help build, 짓는 데 도와준다. Low cost housing, 저렴한 저가, 그 건축비가 덜 들어가는 그 주택을 짓는데 도와주기 위해요. 끌이라든가 망치, 소, 톱 같은 걸 그 쌓아가지고서 그런 그 사우스 브롱스나 필라델피아, 멕시코 이런 데로 이제 여행을 떠난다 그 소리죠. 쇠 자르는 톱은 그 톱 중에서 핵서라 그러죠. 참고적으로 알아주십시오. 그리고 대장간에서 그 내려치는 그 큰 망치, 그거는 슬래지 해머, 그 보통 오한마라고 아마 그런 식으로 말하는 것 같은데 슬래지 해머라고 그러죠. 그리고 그 장도리, 못보비가 있는 장도리는 크로우 해머라고 그러죠. 크로우 해머. 그리고는 그 more than anything else. 그다가 또 더 이상의 것은 뭐냐면은 more than anything else, the picture of Jimmy Carter wearing a baseball cap, faded jeans and running shoes, and helping build a new house like a good neighbor at a Georgia barn raising captures the essence of his ex-presidency. More than anything else, 무엇보다 그 외에 어떤 것보다도 the picture of Jimmy Carter wearing a baseball cap, 야구 모자를 쓰고 있고, 그리고 faded jeans, 색이 바랜 그 청바지, 그리고 running shoes, 운동화, 그 농구화를 신고 색바랜 청바지와 그 야구 모자를 쓰고 있는 그 지미 카터의 그 사진이야말로, 그리고 helping build a new house like a good neighbor at Georgia barn raising, 그 자기 그 자기 주 조지아의 그 barn raising, 헛간 짓는 데서 헛간을 짓고 있다. like a good neighbor, 아주 인정 많은 좋은 그 이웃 사람 같이 barn raising에서 barn raising을 하고 있다든가 또는 그 집을 짓는데 그 도와주고 있다. 즉 그 야구 모자를 쓰고 이런 모습을 하고 좋은 이웃처럼
그 집을 짓는데 도와주고 있는 그 지미 카터의 사진이야말로 captures, 잡는다. The essence of his ex-presidency. 그의 그 전직 대통령으로서의 아주 본질, 정수, 전직 대통령인데도 이렇게 그 야구 모자를 쓰고, 색바랜 청바지 입고, 그 농구화를 신고서 이렇게, 헛간을 짓는다든가, 집 짓는 모습을 전직 대통령으로서 누가 하겠는가. 그러한 모습이야말로 참 전직 대통령인 카터의 아주 우리가 본질을, 사람이 어떤가를, 근본을, 우리들이 포착할 수 있게 하는 그 사진이다. Captures the essence of his ex-presidency. Let's put that man on a box of cornflakes. 이때 그 주임이 이제 이렇게 농담을 하는데, 그러니까 그 아주 전직 대통령의 아주 본질을 갖다가 우리가 파악하게 하는, 사진이다. 그러니까, Let's put that man on a box of cornflakes. cornflakes. 이게 그 상자 위에다가 그 사람을 올려놓자. 이건 뭐냐면은, 미국에서 그 어린이들의 우상, 어린이들이 그 존경하는 대상, 특히 그 유명한 운동선수들이죠. 유명한 운동선수들의 사진을 그, 콘플레이크스. 이런 그 음식 만드는 그 음식 박스, 표지 사진으로다가 이 유명한 운동선수들을, 많이 그, 사용해가지고서 거기다, 선전물에 올려놓죠. 그러니까 그렇게 대통령이 훌륭하면은 어린이들의 우상이 돼갖고서 어린이들의 존경을 받을 수 있게끔 콘플레이크스 박스 위에다 그러면, 카터 대통령을 올려놓으면 어떠냐. 이런 식으로 이제 카터에 대해서 약간 그 짓궂게 농담을 한 거죠. 그랬더니 here 이렇게 거기서 응수하는데 이 here라는 거는 여기서 그 스펠이 HEAR입니다. here also 그런 소리죠. Not that he and Rosalind haven't had their share of defeats and sadness. The closely spaced deaths in 1983 of his younger sister Ruth of cancer and his famous mother, Miss Lillian, followed by the loss of his antic younger brother, Billy, last year. Not that he and Rosalind haven't had their share of defeats and sadness. not와 그 뒤에 haven't had의 그 이중 부정이죠. 그러니까 로잘린과 he, 카터가 haven't had their share of defeats and sadness. 선거에서의 그 defeat, 패배죠. 그리고 슬픔을 갖다가 같이 함께 안 나눈 것도 아닌데, 안 나눴대서가 아니라, 그러니까 이제 이렇게 슬픔과 그 패배의 그 맛을 갖다가 둘이 서로 그 나누어 가졌음에도 불구하고, 또 closely spaced death, 그 간격이 얼마 안 떨어진, 그러니까 인접해서 연달아 이제 사망했다고 소린데, 1983년도에 그 아주 서로 간격을 멀리 두지 않고 이제 친척 형제들이 죽었다 그 소리입니다. Of his younger sister Ruth of cancer. 그의 그 여동생 루스가 암으로 죽고, 그리고 그의 유명한 어머니인 미스 릴리안이 1983년도에 이제 다 연달아서 사망한 거죠. Followed by the loss of his antic younger brother Billy last year. 그러니까 작년에는 또 그의 그 남동생인 그 아주 괴짜 antique는 이때 아주 뭐 익살맞게 생긴 괴상한 별난 짓을 하는 그런 소리죠. 그의 그 괴상한 그 남동생 빌리가 작년에 죽은 데 이어서 연달아서 그 83년도에는 그의 어머니와 그 여동생 루스가 이제 암으로 죽고 어머니마저 죽었다. 그러니까 둘이 그런 불행을 defeat와 sadness를 서로 share, 논아 가졌는데 그런 것을 가졌음에도 불구하고 또 연달아 이런 재앙이 있었다. 그런 소리죠. Even so, in the couple's 1987 book, Everything to Gain, Rosalind wrote, If we have not achieved our early dreams, we must either find the new ones or see what we can salvage from the old. 그럼에도 불구하고 그 두 부부의 1987년도 책, 이긴 그 Everything to Gain, 우리가 획득해야 될 모든 것이라는 그 책에서 로잘리는 썼다. If we have not achieved our early dreams, 우리들의 그 초기에 가졌던 꿈을 우리가 이룩했다, 달성하지 못했다면은 we must either find new ones, 새로운 꿈을 찾든가 either죠. 또는 see what we can salvage from the old, 옛날에 가졌던 꿈 중에서 어떤 것을 찾아낼 수 있느냐.
거기서 구해낸다, 세이브한다는 소리죠. 이 salvage는 해난 같은 거를 이제 구조한다는 뜻도 있고, 폐품 같은 거 활용을 salvage 한다고 그러죠. 군대에서 salvage yard라고 있으면 폐품 하치장이라는 소리입니다. 그러니까 옛날 꿈 중에서 버릴 건 버리고 구해서 살릴 수 있는 건 살려가지고 새로운 것을 찾든가, 또는 옛날 것 중에서 꿈을 하나 버리지 말고 이렇게 해야 된다 그 소리죠. If we have accomplished what we set out to do in our youth, then we need not weep like Alexander the Great that we have no more worlds to conquer. 만약에 우리가 이룩했다. 뭐를 이룩했느냐? What we set out to do. 하려고 set out 한 거, 맘먹은 거, 앞으로 내놓은 거, 제시한 거. 우리가 젊은 시절에 하기로 맘먹고 set out, 내놓은 거, 즉 작정한 것을 우리가 이루었다면은 then we need not weep. 울 필요가 없다. Like Alexander the Great. 이 알렉산더 대왕이 더 정복할 땅이 없다라고 운 것처럼 우리가 초기의 꿈을, 젊었을 때 꿈을 이룩했다면 울 필요는 없는 거 아니냐. There is clearly much left to do. There is clearly much left to be done. 할 일이 아직도 분명히 많이 남아 있다. And whatever else we are gonna do, we had better get on with it. 그리고 whatever else we going to do, 우리가 뭘 하려고 하든지 간에 we better get on with it. 자, 어서 착수해서 시작하자. Get on with it. Get on with your work. Get on with your program. 그러면 너의 약속된 일, 프로그램, 예정된 일을 어서 시작하도록 하라. 그러게 get on with something이죠. 무엇을 하든지 간에 우리는 빨리 착수하자. Yes, no more worlds to conquer. Scotty, beam me up. This planet sucks. 이건 스타 트랙이라는 TV 영화 시리즈에서 나온 말인데, 이 정복할 땅이 없다. 그러니까 이제 GM이 농담을 하는데, Scotty, beam me up. beam me up이라는 건 나를 갖다가 이 지구에서 다른 혹성으로 다 확 보내가지고 거기에 도착시켜서 던져서 도착시키는 걸 beam up 한다고 그러죠. 그래, beam me up. This planet sucks. 이 지구, 우리가 사는 지구는 아주 이제 진절머리가 난다. 여기서 살기 싫다. 이 sucks라는 거는 이 슬랭으로다가 아주 밥맛없다, 재수없다 이런 뜻으로 오는 소리죠. 그래, 미국 GI들 가끔가다 Army sucks 이런 소리 하는데, 아주 육군, 이 군인 생활 아주 거지 같다 이제 그런 소리죠. 그러니까 이 지구가 거지 같으니까 나를 다른 달로 보내달라 그 소리죠. It is a lesson the Carters learned the hard way. 그것이 바로 카터부가 어렵게 배운 교훈이다. 즉 뭐를 하려고 그러면은 빨리 시작하라. 그리고 초기의 꿈을 달성했다면은 울 필요 없다. 위에서 있었던 얘기죠. 이것이 카터가 힘들게 배운 교훈이다. After the dramatic improbability of Carter's victorious 1976 presidential campaign, losing the 1980 election to Ronald Reagan was a terrible blow. 아주 극적인 improbability, 있을 것 같지 않은, 사실 같지 않음. 카터의 승리를 거둔 1976년도의 대통령 선거가 사실은 이기리라고 예상을 안 했는데, 이길 것 같지도 않았는데, 그때는 이제 아주 극적으로 이제 당선됐다고 소리죠. 그래, 이렇게 1976년도에서는 당선되리라고 예상도 안 했는데, 그때 승리를 했는데, 그때 있을 것 같지 않았던 일이, 이 일 후에, 그러니까 그렇게 해서 당선된 후에, the 1980, losing the 1980 election to Ronald Reagan. 재선제 대통령 선거인 1980년도의 대통령 선거를 로널드 레이건한테 뺏겼다, 패배했다는 거는 아주 끔찍한 타격이었다. 아주 힘든, 아주 치명타 정도였다. 그러니까 1976년도에는 포드 대통령이 있을 때 현직이 아닌 현직 대통령을 출마해서 이기리라고 생각도 안 했는데도 그때는 이겼는데, 어찌하여 재선거전에서는 현직에 있으면서도 예상치 않게 로널드 레이건한테 졌느냐. 그래서 이길 것 같지 않았을 때는 이겼고, 이제 엄연히 현직이니까 이기리라고 생각했는데, 이땐 거꾸로 레이건한테 패했기 때문에 그때 패배는 아주 지독한, 아주 끔찍한 타격이었다. The incoming first couple didn't make things any easier.
인카밍 포스트 커플은 이제 새로 그 당선이 돼서 취임을 그 레이건 부부를 칭한 거죠. 그러니까 이제 후임자 그 대통령 부부가 did not make things any easier. 여러 가지 일을 더 수월하게 만들어주질 않았다. During the transition, 이 대통령 이제 새로이 선출돼가지고 신임 대통령이 취임할 때까지 그 준비, 즉 그 정권 이양을 갖다 이 트랜지션이라고 그러죠. 대통령 취임 준비위원회를 영어로는 transition team이라고 그러죠. 그러니까 during the transition, the Reagans suggested that the Carters should vacate the White House early to give Nancy more time for redecoration. 그러니까 그 트랜지션 대통령 그 이 취임 그 갈리는 동안에 레이건 부부는 제안했다. 카터 부부가 should vacate the White House early. 일찍 좀 백악관을 비워달라고 제의했다. 왜? 낸시에게 그 백악관을 그 새로 다시 장식하는데 충분한 이거 시간을 주기 위해서 좀 빨리 비워달라고 제안했다. A notion the Carters rejected out of hand. out of hand는 즉각 그 자리에서 up the hand, up the cuff 그런 소리죠. 카터가 그 자리에서 거절했을 거라는 건 뭐 그런 생각은 뻔히 할 수 있는 거다. 생각해보나마나 그 자리에서 거절했다 그 소리죠. We were elected to serve a full term, says a still angry Rosalind, and we were going to serve a full term. 우리는 대통령에 당선된 거다. To serve a full term. 일기를 완전히 마치기 위해서 우리가 당선이 됐다니까는 당선이 됐으니까 1차 이간 대통령 임기는 완전히 마쳐야 될 거 아니냐. 라고 아직도 화난 로살린이 이제 말한다. 그리고 and we were gonna serve a full term. 아주 임기를 완전히 채워서 우리는 대통령으로 다 근무를 해야 되겠다. Carter was wounded again when he and fellow former presidents Nixon and Ford, recruited to represent President Reagan at Anwar Sadat's funeral, were assigned to the relatively cramped tail section of Air Force One. 카터는 또 상처를 입었다. 언제? 그와 when he and fellow former presidents, 동료 전직 대통령들인 닉슨과 포드가 were assigned 이걸 거는 거죠. 리크루트 됐다는 건 이제 그 to represent President Reagan, 레이건 대통령을 대리해서 안와르 그 사다트 이집트 대통령 장례식에 참가 사절로다가 이제 리크루트 선발이 됐다. 이제 충원이 됐다. 리크루트면은 이제 결혼을 충원하는 거. 또 그 첩보 용어로는 그 포섭하는 것도 리크루트 한다 그러죠. 그러니까 그 안와르 사다트 이집트 대통령 장례식에 레이건 대통령의 대리로다가 전직 그 세 대통령이 그 리크루트 됐을 때 돼가지고 그들은 were assigned 어디에 배치되었다. 그러니까 좌석이 주어졌다 그 소리죠. To the relatively cramped tail section. 이 cramped라는 건 아주 비좁고 갑갑한 답답한 그 비행기 꼬리 부분. 즉 에어포스 원 이 대통령 전용기죠. 공군 1호기에 그 아주 그 비행기를 타고 가는데 아주 답답한 그 좁은 그 꼬리 부분에 자리가 주어졌을 때 이 카터는 또 한 번 상처를 받았다. So the three ex-presidents, none of them then comfortable in the other's presence, sat in nervous silence for most of the long trip to Cairo. 그래서 그 세 명의 전직 대통령은 sat in nervous silence, 아주 그 불안한 침묵 속에 앉아 있었다. For most of the long trip to Cairo. 카이로로 가는 그 긴 여행의 그 대부분을 서로 그냥 말도 안 하고 침묵 속에 아주 초조하게 앉아 있었다. None of them comfortable in the other's presence. 다른 사람들이 있는 가운데 그러니까 서로 전직 대통령들이 서로 보고 앉아 있으려니까 아주 그 마음이 편한 사람은 아무도 없었다. 그러니까 아무도 마음이 편하지 않은 상태에서 카이로까지 긴 그 비행 시간 동안에 서로 그냥 아주 불안하고 초조하게 말도 안 하고 앉아 있었다. On the way back, however, Carter and Ford began forming what became a close friendship. 그러나 이제 돌아오는 길에는 카터와 포드는 began forming, 형성하기 시작했다. What became a close friendship.
그러니까 아주 친한 우정이 된 것을 포함했다, 만들었다는 건 돌아오는 길에 그렇지만 카터와 포드는 나중에 훌륭한 그 친한 친구가 되도록 되게끔 서로 뭐 말을 했다, 뭐 그런 소리가 되겠죠. Well, Rosalind said that they were gonna serve a full term. 로잘린이 말하기를 they were gonna serve a full term. 완전한 임기를 채우려 한다. Hey, I'd stay. The rent's already paid, right? That's right. Can't get a refund. 이때 이제 짐하고 마시가 농담한 건데 이건 뭐냐면은 I would stay, 난 머물러 있으리라. The rent's already paid, right? 집세는 이미 지불한 거 아니냐? 그러니까 이제 우리가 어느 집에 세를 줄 때 집세를 지불했으면은 지불한 기간 동안까지 살아야 된다. 그러니까 이게 그거에 비유를 해가지고 대통령이 임기가 하여간 비록 1기에 당선됐지만 한 집세 낸 만큼 살아야 될 거 아니냐. 그러니까 1차 임기가 끝나는 날까지는 살아야 될 거 아니냐. 집세 낸 거를 그렇다고 일찍 나간다고 해서 누가 돌려주느냐. Can't get a refund. 그러니까 물러받을 수 없다. 그러니까는 집세 끝날까지 살겠다. 1기를 완전히 마치겠다. 이렇게 농담식으로 비유한 거죠. Adjusting to life back in Plains was something of a trial as well. 플레인스로 돌아와서 플레인스의 생활에 적응, 조절한다는 것은 was something of a trial as well. 마찬가지로 어떤 큰 시련이었다. 시련과도 같은 어떤 것이었다. The Carters worked successfully to reverse the damage that hucksterism and slavery had done to the tiny Georgia hamlet. 카터는 worked, 성공했다, 일했다. 성공적으로 일했다. To reverse, 다시 원상 복귀시켜 놓는다, 돌려놓는다. 다시 판정 같은 걸 번복하는 거, 뒤엎는 거. 다시 원상태로 돌리는 게 reverse죠. The damage, 피해를, 무슨 damage냐? That hucksterism. 이 huckster는 행상, 소리치면서 팔면서 소리치면서 돌아다니는 사람을 흑서라고 그러죠. 그러니까 결국은 여기 장사, 상업주의와 slavery, 명성, 아주 고명, 저명. 그러니까 이제 조그만 도시지만은 카터 대통령이 출생한 것이다 해가지고서 거기에 상업주의들이 막 들어왔다 그 소린데. 그러니까 카터가 태어난 고향이라고 해서 유명세와 상업주의가 끼친 해를 다시 돌려놓는데 성공했다. Had done to the tiny Georgia hamlet. 조그만 조지아의 hamlet. hamlet은 아주 조그만 도시죠. 작은 마을. 그래서 교회 같은 것도 없을 정도로 작은 마을을 hamlet이라고 그러죠. 그러니까 조지아 hamlet에다가 명성과 헉스터리즘이 한 데미지를 성공적으로 다시 회복시켜놨다. And Jimmy pottered in his workshop and began organizing his papers in preparation for writing his 1982 memoir, Keeping Faith. 그리고 지미는 이 퍼터는 꾸물꾸물대면서 꾸물지럭거리면서 이런다 그 소리죠. 그의 in his workshop, 그의 workshop, 일하는 작업장에서 꾸물거리며 일했다. 그리고는 began organizing, 정리를 시작했다. 이 서류를 일사불란하게 어떤 체제를 갖춰서 정리하는 것을 organizing 한다고 그러죠. 그의 서류들을 in preparation for writing his 1982 memoir, Keeping Faith. Keeping Faith라는 1986년도의 회고록, 비망록. 그걸 갖다가 쓰기 위하여 원고, 서류들을 원고겠죠, 주로. 원고를 갖다가 준비하기 위하여 원고들을 전부 한데 규합해서 정리하기 시작했다. Otherwise, there seemed little to do but brood. 그렇게 안 한다면은 달리는 there seemed little to do. 할 일이 별로 없는 것 같았다. But brood. 부르주하는 것밖에는 별 할 일이 없는 것 같았다. 이 브루드는 달기 알을 품고 가만히 알을 품고 앉아서 생각하는 거죠. 그러니까 이리저리 곰곰 생각하는 걸 브루드라고 그러는 건데, 그러니까 이 작업장에서 그런 일을 안 하면은 과거 대통령 시절에 있었던 일, 즉 과거에 화려했던 일들만을 자꾸 앉아서 곰곰이 씹어서 생각할 뿐 그 외에는 할 일이 없을 것 같았기 때문에 원고 정리되고 작업장에서 꾸물거리고 일을 했다 그 소리죠. The famous Carter Peanut Warehouse
had long since been sold for $1.2 million. 그 유명한 카터의 그 땅콩 창고, 그러니까 땅콩 창고니까 거기에서 그 땅콩을 파는 어떤 도매상이었겠죠. 그 유명한 그 카터의 땅콩 창고가 had long since been sold. 한참 있다가 그 이후에 그 후 오래 있다가 had been sold 팔렸다. 120만 불에. The 20,000 acre Carter farm actually is two farms. Was largely worked by lessees. 그리고 그 2,000에이커의 그 카터 농장, 실상 is two farms. 농장이 이제 두 개인데, 그 2,000에이커의 그 카터 farm은 was largely worked. 주로 그 일했다. 그러니까 by lessees. lessee는 그 임차인들, 그 소작인들이겠죠. 임차인들이 그 2,000에이커의 농장을 가지고 그 일을 했다. With enforced idleness came more self-doubt and self-pity. enforced idleness니까 강요된, 억지로 시키는 게으름이니까 즉 대통령직에서 낙선이 돼가지고 나와서 일을 하려도 카터가 일을 못했고 아주 강요했다 그 소리죠. 그러니까 억지로 나와서 이렇게 게을러지니까 더 많은 self-doubt, 자기 자신에 대한 회의, 의심과 self-pity, 자기 동정, 자기 연민과 자기에 대한 그 스스로의 회의가 점점 더 왔다. 그러니까 억지로 강제로 놀자니까 이거 내가 뭐냐 하고서 이거 내가 참 불쌍하게 됐구나 하면서 자꾸 self-doubt과 self-pity만 더욱더 왔다. Says a friend. 친구 한 사람이 말하기를 Carter was pretty much of a pain in the ass at the time. 그 당시에 카터는 아주 이 ass는 이때 엉덩이라는 소리죠. 미국 사람들이 통상 그 약간 그 뭐 저속하다고까지 할 수 있겠죠. He's a pain in the ass. He's a pain in my ass. 그럼 아주 내 속을 새기는 아주 골칫덩어리다. 그 엉덩이에 그 뭐 부스럼이 났다든가 종기가 났다든가 또는 그 통증이 있으면은 앉을 수가 없지 않습니까? 그래 아주 골치 아픈 존재를 pain in the ass라고 그러죠. 그 당시에 아주 카터는 아주 큰 골칫덩어리였다. He needed a lot of hand holding and reassurance. 그는 그 많은 hand holding이 필요했다. 그러니까 스스로 뭘 못해서 일어나지도 못했기 때문에 손을 잡아줘야 됐다. 그러니까는 도움의 손이 필요했다 그 소리죠. 그의 손을 잡아줘야 되고 그리고 reassurance는 이제 대통령으로 2차에서 낙선하고 나서 의기소침해 갖고 있어가지고 다시 기운 차리자, 자신감, 안심감, 나는 또 할 수 있다라는 어떤 정신 회복, 이 reassurance와 손 잡아주기가 그때는 그는 많이 필요했다. Yes, nothing to do but brood. So he sat on a porch and whirled with bottles and James. 이때 이제 짐이 농담을 하죠. 그렇지. 그 아주 곰곰이 생각할 거밖에 없었기 때문에 so he sat on a porch. 그 porch에 그 집으로 이제 들어오는 그 현관이죠. 기다란 지붕이 달린 그 입구 통로를 porch라고 합니다. 그래서 그는 porch에 앉아가지고서 whirled. 위틀이라는 거는 뭐 나무 같은 걸 깎아서 어떤 형태, 어떤 모양을 만드는 걸 위틀한다고 그러죠. 바틀즈와 제임스와 함께 나무를 깎아서 뭘 만들었다. 그때 이제 제가 Who are Bottles and James? 그 두 사람이 누구냐? 그랬더니 마시가 They are a couple of characters from a TV commercial. They just sit around and carve wood and talk really slow. 그 사람들은 이제 누구냐면은 그 텔레비 상업 광고 방송에 나오는 두 주인공이다. They just sit around and carve wood and talk really slow. 그저 앉아가지고서 나무로다가 그 조각, 나무로 어떤 모양을 만들면서 조각을 하면서 정말 늦게 얘기를 한다. What's the commercial for? 무슨 뭐에 대한 상업 광고냐? 상업 광고 방송이냐? Sitting and drinking wine coolers. 앉아가지고 그 와인 쿨러스란 술이죠. 그 와인 쿨러스를 그 선전하는 상업 방송이다. You sit around a lot. 너도 많이 앉아 있는 사람 아니냐? 너도 잘 앉잖아. 그랬더니 That's different. 내가 앉는 건 다르다. How? 어떻게 달라? I'm just lazy. 그러니까 그 내가 앉아 있는 거는 이제 경우가 다르다. 나는 그 게을러서 앉아 있는 것이다. 이렇게 이제 대답을 한 거죠.
그러니까 이 카터가 그 대통령을 물러나갖고서 할 일이 없이 무두만 한다. 그러니까 이 두 바틀즈와 제임스도 현관에 앉아서 가만히 뭘 생각하면서 껌을 질겅질겅 씹어가면서 그 와인 쿨러를 선전하기 위해서 나무를 뭘 깎으면서 이렇게 천천히 얘기를 하며 앉아있죠. 그래서 그 두 사람에 비유해서 이렇게 농담을 한 것입니다. 그래서 이렇게 해서 이번 면 강의 마치고 다음으로 이어서 강의 계속해 드리도록 하겠습니다.